जो हमारी खून पसीने की कमाई थी वो हमने यहाँ लगा दिया। लेकिन उसके बाद 2 साल 4 साल 6 साल आज 13 साल होने को आ गए हैं। इसका तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ये कम ही नहीं हो रहा। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਚੰਦ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਬਣਿਆਣਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਹ ਡੰਪ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 60 ਤੋਂ 70 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਢੇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं, साढ़े समझ तो बाहर है। हमें यहाँ आए हुए 13 साल होने वाले हैं, और जब हम आए थे यहाँ तो हमें यही बोला गया था कि भाई 1-2 सालों में ये उठ जाएगा। तो हमने सोचा चलो अच्छी जगह है, हम लोगों ने प्लान कर लिया यहाँ पर अपनी जो हमारी खून पसीने की कमाई थी वो हमने यहाँ लगा दी आके। लेकिन उसके बाद 2 साल 4 साल 6 साल आज 13 साल होने को आ गए हैं। इसका तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ये कम ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। और उसके अलावा प्रॉब्लम जैसे आंटी ने बताया, हमारे यहाँ बुजुर्ग जो जितने लोग भी हैं, इवन बच्चे भी हैं जो हमें जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग होती है, जैसे खांसी जुकाम वगैरह, वो इस कूड़े की वजह से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन ठीक नहीं हो रहा। हम जितनी मर्जी मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे हमें। पानी तो वैसे आपको मैं ये बताऊँ कि इंडिया में हर जगह ही गंदा आता है, ठीक है ना। आर ओ जो है वो तो सबके घरों में लगे ही हैं, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। बाकी है गंदा कंपैरेटिव बाकी जगहों से अगर हम सोचें तो यहाँ ज़्यादा गंदा पानी आता है। और पानी जो है वही मेन कॉज है बीमारियों का, मेन प्रॉब्लम तो ये है, वो कूड़े की वजह से ही है वो भी। और सबसे ज़रूरी हमारे को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। जितने चीज़ का हम लोगों ने मकान प्लॉट वगैरह ख़रीदे थे, अब उतने भी रीसेल वैल्यू नहीं है यहाँ पर। वो किस वजह से? कूड़े की वजह से। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो प्लीज़ अगर कोई सुन रहा हो हमारी ये चीज़ें, हमारी कोई बातें सुन रहा हो, अगर वैसे तो बहुत बार बोल चुके हैं हम, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मेरा नाम जी ज्योति नटराज, कलोनियां में ही बेचियां सारियां। कलोनी दा की नाम है? जलंधर प्राइम एनक्लेव। मैं नाम ही मैं ही रखा इस कलोनी का। बड़े चार वेची सी, बड़े प्यार नाल 2 साल 4 गुना रेट 5 गुना रेट हो गए थे। उदों डंप 10 फुट का सीगा, सिर्फ नज़र नहीं सी आंदा, क्योंकि अगे डबल स्टोरी कोठियां बन गई, दिखता नहीं सीगा। लोगों ने ले लिया सब कुछ। जो फिर भारत सरकार दोबारा आई है नवे से, उन्होंने रीस्टार्ट किया। बस वो रीस्टार्ट ऐसा होया हुण वो जो 10 फुट के पहाड़ से 60 फुट के हो गए। हुण कोठियां के उपर दूरों नज़र आते हैं। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ 10 ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮਗੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਏ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਧੋ ਤੇ ਪੀ ਲਏ, ਸੁਕਾਓ ਤੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਡ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੰਪ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ। ਉਹ बड़ा गंदा फ्यूचर हो चुका लोगों के। इस तो माड़ा कुछ कितनी हो गई। सब तो गंद मारे दुनिया भर अलग अलग वैरायटी का गंद इत्थे है। होटलों का गंद, स्कूलों का गंद, घरों का गंद, हर वैरायटी का गंद इत्थे है। इस तो बड़ा गंद कित्थे मिलना?
ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੰਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਵਧਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੈਲ ਵਧੀ ਆ, ਕੂੜਾ ਵਧਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਦੌੜ ਗਏ ਆ, ਅੱਧੇ 60 ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, 25 ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਰ